پہاڑ کی طرح قد و قامت رکھنے والے لوگ جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسی کون سی بدعمالیاں کی تھیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا؟ یہ قوم کہاں پر آباد تھی اور ان کے قد کتنے لمبے تھے، اور اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر انسان کتنے 100 سال تک زندہ رہتا تھا، اور اس قوم کے ہر انسان کے پاس کتنی طاقت اور قوت تھی، اور اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عظیم طوفان و سیلاب تھم چکی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے۔ تو اس وقت حضرت نوح نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیلے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا سام سرزمین عرب پر رہنے لگے، جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی، اور سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا، جس علاقے کو صحرائی احقاف کہا جاتا ہے، جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں سے قوم عاد کا زمانہ شروع ہوا۔ قوم عاد کے لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ یہ لوگ اپنے ایک ہاتھ سے کھجور کے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتے تھے۔ اس قوم کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی تھی۔ اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر ایک انسان 1000 سال تک زندہ رہتا تھا۔ اس قوم کا سب سے لمبا انسان 700 فٹ کا ہوتا تھا اور سب سے چھوٹا انسان 500 فٹ کا ہوتا تھا۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر نقش و نگار کر کے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے، اور یہ تمام تر محلات شداد کی جنت کی طرح ہوتے تھے، اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ قوم عاد نے عرب کی زمین پر ایک طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً 1500 سال تک یہاں آباد رہے۔ قوم عاد کا زمانہ 2000 سال قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ قوم عاد کے لوگ کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور یہ لوگ ہر کام میں مہارت رکھتے تھے۔ مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات، پھلدار درخت، غلوں اور سبزیوں کی بے شمار پیداوار تھی۔ اس قوم کے لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ جیسے جیسے اس قوم کے پاس نعمتیں بڑھتی چلی گئی، ویسے ویسے یہ لوگ سرکش ہونے لگے اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد سب سے پہلے قوم تھی جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بتوں کے پجاری بن گئے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، وب اور سمت تھے، جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ اور شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت، گمراہی، بے حیائی، زنا اور فساد میں پڑ گئے، اور اسی طرح سے انہوں نے بدعمالیوں کی تمام حد کو پار کر دیا۔ لہٰذا اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اہل عاد کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک اور بت پرستی سے توبہ کرنے کی تلقین دی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت و تبلیغ دیتے رہے اور انہیں گناہوں سے منع کرتے رہے۔ اس قوم کے 13 قبیلے تھے، جن میں سے 2 بڑے قبیلے اس قوم کے سردار تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا، اور ان کے پاس قوم عاد کی سرداری تھی جس سے پوری قوم عاد ڈرتی تھی۔ ان 2 بڑے قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی اور حضرت ہود علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام اپنی دعوت و تبلیغ دیتے رہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخرکار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی، جبکہ باقی 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا انکار کیا اور غرور و تکبر میں ڈوب گئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تو یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو معاذ اللہ پاگل کہتے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک خدا نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اور اس طرح یہ بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور خود ہی اللہ کے عذاب کو طلب کرنے لگے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو ہمارے مقابلے میں لے آؤ۔ یہ قوم اتنی بدبخت ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کو للکارنے کی کوشش کی اور آخر کار اس قوم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔
अल्लाह ताला ने बारिश बरसाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि कौम आद के इलाके में बारिश को रोक दिया जाए और पानी चलाने वाले फरिश्तों को हुक्म दिया कि कौम आद के इलाके में पानी को खुश्क कर दिया जाए। अब कई दिनों तक अहकाफ के इलाके में बारिश नहीं हुई। जमीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर दिया और आबशारें और नहरें खुश्क हो गयी और पानी न होने की वजह से वो इलाका जो कभी सरसब्ज़ो शादाब हुआ करता था वो बंजर और वीरान हो गया और हर चीज खुश्क हो गई। इस कौम की खेत और बागात बर्बाद हो गए और जमीन बंजर और वीरान हो गई। मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पानी के लिए तरसने लगे। कौम आद के लोगों के पास खाने और पीने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। जब खाने को कुछ ना रहा तो ये लोग कुत्ते, बिल्लियाँ, चूहे और मुर्दार जानवरों को खाने लगे और इसी दौरान एक स्याह बादल अहकाफ के इलाके की तरफ बढ़ा जिससे हर तरफ अंधेरा छा गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा तो वो समझ गए कि अल्लाह का वादा अब करीब आ चुका है। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को साथ लेकर खतीरा नामी बस्ती की तरफ चले गए। जैसे कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अहकाफ के इलाके से हिजरत फरमाई तो अज़ाब इलाही की इब्तिदा हो गई। काले बादल मजीद स्याह हो गए और एकदम तूफान बर्पा हो गया। बादल गरजने लगे, समंदर की लहरें जोश मारने लगी और एक तेज आंधी चली जिसने सबके दिल दहला दिए। इस सख्त आंधी के सामने हर चीज बेबस थी। तेज तूफान की वजह से कौम आद के अजीम सतूनों वाला शहर तबाह हो गया और इस तेज हवा ने उनके बड़े बड़े महलात और घर उड़ा कर रख दिए थे। 60 हाथ के कद वाले अफराद तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे। हवा इनके सरों को इतना जोर से टकराती थी कि इनके भेजे निकलकर मुंह पर लटक जाते थे और बाद में एक दूसरे के साथ टकराते जिससे वो तहस नहस होकर गायब हो जाते। यहाँ से उस हवा की रफ्तार का अंदाजा हो जाता है। आंधी का ये अजाब इतना सख्त था कि हवा आग के बगोलों की तरह घरों में घुस गई। अल्लाह ने तेज आंधी के इस तूफान को 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा और अब अहकाफ का वो इलाका जो कभी जन्नत नजीर और दिल फरेब हुआ करता था अब सहरा और तबाह शुदा जमीन में बदल चुका था। बहरहाल कौम आद का वो इलाका इस तरह तबाह बर्बाद हुआ था कि फिर हजारों साल तक तारीख के सफ़ों से आद और उनके इलाके का नाम ही मिट गया और लोग उन्हें सिर्फ एक कहानी समझने लगे। लेकिन 1000 साल बाद कुरान मजीद में कौम आद और अहकाफ की तारीख को दोबारा दोहराया गया ताकि लोग इस कौम की हकीकत को याद रखें और इस कौम से इबरत हासिल करें। अगर मौजूदा दौर की बात की जाए तो अहकाफ का वो इलाका आज यमन और ओमान के इलाकों में 2.5 लाख स्क्वायर मील पर फैला है, जहां आज रेत के सुनसान टेलों और वहशत और वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं है। मकामी लोगों से लेकर सियाह और मुसाफिर तक कोई भी इस रेतीले रेगिस्तान के करीब जाना पसंद नहीं करता और आज ये इलाका ऐसा खौफनाक सहरा बन चुका है कि जहां जाने से बड़े बड़े सूरमा घबराते हैं। प्यारे दोस्तों, रेत का ये रेगिस्तान इतना खतरनाक है कि अगर इस रेगिस्तान के अंदर किसी चीज को फेंक दिया जाए तो पल भर के अंदर वो चीज गायब हो जाती है और इसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। इस इलाके के अंदर रेत के बहुत बड़े बड़े और बुलंद टेले हैं जो अज़ाब इलाही की दास्तान बयान करते हैं। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम शिर्क करके अल्लाह पर महज बुहतान बांधते हो। मेरी कौम, मैं इस वाज़ो नसीहत का तुमसे कुछ सिला नहीं मांगता। मेरा सिला तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। भला तुम समझते क्यों नहीं? और ऐ कौम, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत पर ताकत बढ़ाएगा। और देखो, गुनाहगार बनकर रूगर्दानी न करो। वो बोले, हूद, तुम हमारे पास कोई दलील जाहिर नहीं लाए और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से न अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और न तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर दीवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। यानी जिनकी अल्लाह के सिवा इबादत करते हो, तो तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो तदबीर करनी चाहो कर लो और मुझे मोहलत न दो। मैं अल्लाह पर, जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है, भरोसा रखता हूँ। जमीन पर जो चलने फिरने वाला है वो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। बेशक मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते पर है। अब अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो जो पैगाम मेरे जरिए तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो मैंने तुम्हें पहुंचा दिया है और मेरा परवरदिगार तुम्हारी जगह और लोगों को ला बसाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकोगे।
मेरा परवरदिगार तो हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म अजाब आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उन्हें अजाब शदीद से नजात दी। ये वही कौम आद है जिसने अल्लाह की निशानियों से इनकार किया और उसके पैगंबरों की नाफरमानी की और हर सरकश व मुतकब्बिर का कहा माना, और इस दुनिया में भी लानत उनके पीछे लगी रही और क़यामत के दिन भी लगी रहेगी। देखो, कौम आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो, कौम आद पर फिटकार है जो हूद की कौम थी।